I welcome the visitors and the We Ditya Sri T. Ananta V. Vishila An V. Vishila Kumar Bhargavi K. Joshi M. Mohana Sarikar Shashikar N. Sriram Kaushik Sri M. Manasvi B. Venkatreddy వీళ్ళందరికీ నాకు పాస్పోర్ట్ ఉండవు గురువు మిగతా వాళ్ళకు Yes, Vishnupriya. So, yes, nice, good work.
B. Roshan, Teja Viswanath, B. Line, A. Srinandan, A. Vardhan, C. Vardhan, B. Vardhan, K. Vardhan, Shet, Rashmi, Divya, then Bhuvan Kumar, Mahesh, Nike, Mahesh, yes, Mahesh, Srikanth Ganesh, next is Surya Deshant, Srinani, Raghunan Dhandas, he's the youngest in the batch. Next students are from Navali, Amma from Hyderabad, Amma Sivananda Sutta Foundation. So in the first day as a student, I felt mixed of emotions that I'm going to learn something new, I'm going to interact with the teachers, and I'm going to create new friends. So here they are all our expertise teachers and also professors. So my favorite subject was about Ayurveda, which was taught by Dr. Lavanya ma'am. So it was my favorite subject because she taught the significance of Ayurveda and all the systems of Ayurveda, and she spread the awareness of it. While coming to the most interesting subject, which was astronomy, nothing but Jyotishya, which was taught by our sirs, I chose it was interesting because I don't know about this universe. So sir taught us about the stars, various number of stars, and also about the zodiac signs and remaining those all. And he made also Jyotisha is a bit confusing. It takes time to understand. He made us to in such a manner that we can understand the calculations and how to predict our day. And while coming to the most interesting and also my favorite subject, it was explained by Avadhanulu Garu, which was Vedic mathematics. So he made us understand in such a manner that we can understand the formulas, and also he made us the calculation so perfect that we can be grateful in that. And he's not a scholar, but he's also a humble man. And while coming to the hospitality of this foundation, they organize in such a manner that we can listen to the classes peacefully, and they they have included the AC air conditioners in the classrooms, and they kept us food in time to time, and also we made a lot of, which means something wonderful or amazing. Thank you. Avadani sir, I think he is not there now. We concluded all the Vedic maths with only Vedas and mantras, and which I like the most. Next, we have a homely feeling these 8 days without any problems and all. We were very proud. I am telling very proudly that we are very blessed. They were given delicious and nutritious food for our health, and like fruits and etc. We are also taken to excursion for Ramanarayan temple, which we enjoyed a lot. I want to conclude this with they really took care as if we are their own children. Thank you. First of all, I want everyone to join your hands for the entire team of SSF. Kindly everyone join your hands for them. It is not something which is minute here. This is a very, very, very big thing which they came forward with. As a mentor of my students, what I have observed over here,
I want to tell you all that. From the day one onwards, they are taking care of kids more than a parent over here. More than a parent, why I have used this term is sometimes we skip giving milk to them, sometimes we skip giving them breakfast, sometimes we will not observe whether they had lunch or not, sometimes we will skip giving evening snacks, sometimes we will not take care whether our kid had taken a dinner or not, because we guys are completely busy with our schedules. Office, running. I don't know how many of the parents will accept this. Even I am the parent of one of the kid. I know how much we are running back with our jobs and all. Personally, we are not taking much care of our kids. But here, each and every individual, I don't know few names over here. Ma'am, can you please stand? I don't know the name of yours, ma'am. 100% I can say that without her, this program wouldn't be 100% successful. 2 days back, there was a meet with her. Personally, myself and coordinator Anita ma'am, we had a discussion with her for around 15 to 20 minutes. Ma'am said that, like as Saikan sir had said, she visited topmost schools in Visakhapatnam personally. She didn't send any volunteer. She personally visited, but none of the schools had sent the kids to this particular Sanatana Dharma program. We need to feel pity for that. Through changing worlds and shifting skies, you light humanity's endless ways. Let us walk with hearts so true, in kindness, truth and sacred calm. For in living Dharma, we renew the source eternal blissful found. So this నాకు అయితే ఎవరో తెలియదు. నేను గీతంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని. లైక్ రెగ్యులర్గా ఆయన వచ్చారు పెద్ద ప్రొఫెసర్లు మూర్తి గారు. చాలా చాలా ఆనందంగా ఆయన వాళ్ళిద్దరిని తీసుకురావడం చాలా ఆనందంతో తీసుకొచ్చారు. దానికి తగ్గ పేరు ప్రఖ్యాతులు వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. వారితో పాటు పరిచయం అయింది. ఒకసారి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఎలా ఉంది అంటే గురువుగారు పైనుంచి నడిపిస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగాయి. దానికి చాలాసేపు మాట్లాడాలంటే అంతసేపు ఇంత చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది. మీ అందరూ ఇంకోసారి తిరుగుడుగా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది, ఎందుకంటే ఒళ్ళు గగరు పుడుస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక మేడం శాస్త్రీయ సంగీతం గురించి చెప్తూ చనిపోయిన వాళ్ళు లేచి వచ్చారు, బీడు భూముల్లో వానలు పడ్డాయి అన్నది ఎవరో చరిత్రలో చెప్పారు మేడం. గురువు గారు కళ్ళారా చేసింది నేను చూశాను. కళ్ళారా ఈ బాడీని తీసుకెళ్ళిపోండి, ఇంక దీనికి ప్రయాణం లేదు అని డాక్టర్ గారికి చెప్తే నేను వస్తున్నాను ఉంచండి 2 రోజులు పోయిన తర్వాత నిజంగా అంటే ఇలాంటివి జరుగుతాయని అంటే అందరూ నమ్మకపోవచ్చు. ఇవన్నీ కథలు చెప్తారులే, ఎక్కడో పుస్తకాల్లో రాసేరులే. మీరు చూసేదాన్ని అడిగారు అనుకోండి, నేను చూశాను, నిదర్శనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నమ్ముతాను. చాలా నిదర్శనాలు ఉన్నాయి నా జీవితంలో. నేను ఆయన దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాను. ఇందాక చేస్తున్నప్పుడు సనాతన భారతి చేస్తున్నప్పుడు నేను చిన్న నేను ఆయన నిజంగా అప్పట్లో ఆయన బతుకున్నాడు. నిజంగా గురువు గారు కానీ చూశాను, కానీ ఆయన అవతార పురుషుడు. మనకి తెలియదు, మనం నడుస్తుంటే అవతార కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కృష్ణుడు అవతారం తెలియకపోయాడు. నిజంగా గురువు గారు అవతారాన్ని తెలియకపోయాడు. నేను చిన్నగా ప్రశ్నేసేవాడు, సార్ నేను ఒక్కడిని చేస్తే పని అయిపోతుందంటారా అంటే, నువ్వేదో మంచి పని చేయాలని అంటాడు. నేను ఒక్కడిని చేస్తే ఏమవుతుంది సార్, ఇంత దీంట్లో ఒక చిన్న అమ్మాయి చెప్తాను. అంతా నువ్వే చేసి క్రెడిట్ అంతా నువ్వే కొట్టేయాలనుకుంటున్నావా? అంతా నీ గొప్పతనమే అనుకుంటున్నావా? నువ్వు నీ పని నువ్వు చేయి. నువ్వు చేస్తే అవుతుందా లేదా అని నీకెందుకు, నువ్వు పని చేసేవా లేదా అని. అలాగే ఇవాళ రాధాకుమార్ గారు చేసి సనాతన ధర్మం నిలబడుతున్నా
అది పట్టుదల అంటే, అదే సన్మార్గంలో నడవడం అంటే. నడిచి చూపించారు ఈ ప్రదేశం. అదే ఈ ప్రదేశం నడిచి చూపించే ప్రదేశమే. ఇవాళ ఇక్కడ వస్తుంటే అప్పుడు ఈ హాల్ కట్టినప్పుడు కానీ అక్కడ లక్ష్మీదేవి టెంపుల్ కట్టినప్పుడు గురుగారు స్టోన్ పట్టుకొచ్చి లక్ష్మీదేవి విగ్రహం ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఎన్నో లక్ష్మీదేవి టెంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ గుళ్ళో, ఇంకో టెంపుల్ కట్టాలని వస్తారు. ఈ టెంపుల్ ఏ ఉద్దేశంతో కడుతున్నారు అంటే మామూలు ఆయన, ఎందుకంటే ఆయన్ని నాకు అవతార పురుషుడా గొప్పవాడా కాకుండా ఫ్రీగా ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుతుంటే చాలా మీరు ఫీల్ అవ్వాలి. అది మీరు అనుభవించలేదు, మీరు తెలియదు అసలు. మీరు ఎవరు ఫీల్ అవ్వలేదు కాబట్టి తెలియదు. నేను ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. నిజంగా ఆ అవతారం ఆయన దగ్గర ఉండమోడాన్ని ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉన్నాను ఆయన కలిసినప్పుడు మీకు వెస్ట్ కోస్ట్లో లక్ష్మీ టెంపుల్ తెలుసు కదా. మన కోస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చూడండి, ఆయన చూసారు అందరూ బీదవాడు, చిన్న వ్యవసాయం చేసుకునేవాడు. వీళ్ళు అందరూ ఎప్పుడైనా పెరగాలి అన్నట్టయితే ఇక్కడ ఒక లక్ష్మీదేవి రావాలి. అందుకు ఆ లక్ష్మీదేవిని అక్కడ పెట్టిందంటే ఆయన గురించి కానీ ఇక్కడ ఉండే ఆశ్రమంలో వాళ్ళ గురించి కానీ కాదు, ఈ కోస్ట్లో ఉండే ప్రజానికి అందరూ ధనం అంటే డబ్బు కాదు, డబ్బు అనేది అది వేరే మాట. అందరూ సత్ప్రవర్తన కలిగి ఆశాజనకంగా దీన్ని బాగా ఉండాలి. అటు నేను శివానంద సంపద ఫౌండేషన్ ఒక డైరెక్టరు. ఈ సమ్మర్ క్యాంపు పిల్లల కోసం అని చేశాము. అది 26 ఏప్రిల్ నుండి ఈనాడు ముగిసింది. అది అందరికీ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ ఈ క్యాంపులో చాలా సబ్జెక్ట్స్ మన సనాతన ధర్మానికి సంబంధించింది చెప్పబడింది. ఏమిటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే మన సనాతన ధర్మం, మన వేద ధర్మం అవంట ఇతరుల దృష్టిలో ఏమిటంటే కేవలం పూజా పునస్కారం ఏదో ఉంటుంది, కానీ అందులో విజ్ఞానం లేదని అనుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ ఈ సమ్మర్ స్కూల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చెప్పబడిందంటే మన వేదంలోనే అద్భుతమైన విజ్ఞానం ఉంది. గణిత శాస్త్రం, ఖగోళ శాస్త్రం, ఆయుర్వేదం, నాట్యం, ఇంకా సంగీతం, ఇంకా ఎన్నో కళలు, ఇవన్నీ ఇంత విజ్ఞానం ఉంది. మనం కేవలం పూజా పురస్కారం, హవనం, హోమం మాత్రం కాదు, అది ఎంతో వాళ్ళు పరిశోధన చేసి ఎంతో కనిపెట్టారు అని ఆ విషయాల గురించి పిల్లలకి చెప్పడం జరిగింది. ఆయా సబ్జెక్టులో నిష్ణాతులు వచ్చి వాళ్ళకి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పారు. వాళ్ళకి గణిత శాస్త్రం అనుకోండి, గణిత శాస్త్రంలో మనం ఏమేమి సాధించాము, పెద్ద నంబర్ ఉంటుంది, ఇంకో పెద్ద నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయటం నిమిషంగా చేసేయచ్చు. మీరు చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఎలా చేయాలి, ఇలాంటి ఖగోళ శాస్త్రం అది ఎలా ఉంటుంది, ముహూర్తం సింధు ఎలా మీరు ముహూర్తం పెట్టాలి, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు ఆస్ట్రాలజీకి సంబంధించింది కూడా చెప్పబడింది. ఆయుర్వేదం, మీరు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి, మీకు ఏ జాగ్రత్తలు పడాలి, ఏ భోజనం చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. సో అలాగే యోగం, రోజును 7 నుండి 8 వరకు యోగాసనాలు చెప్పబడింది. అక్కడ పిల్లలకి అందరూ యోగాసనం నేర్పించారు. మొత్తం 56 పిల్లలు అన్ని స్కూల్స్ నుండి వచ్చారు. హైదరాబాద్ నుండి, వరంగల్ నుండి కూడా కొన్ని పిల్లలు వచ్చారు ఇక్కడ. అది ఈరోజు కంప్లీట్ అయ్యింది.